गुलबर्गा सिटी के पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के कैंपस में आज दोपहर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल और केकेआरडीपी चेयरमैन डॉक्टर अजय सिंह, साथ ही साथ साउथ के एमएलए अलमप्रभु पाटिल, जगदेव गुत्तेदार और गुलबर्गा के डीसी फौजा तरन्नुम और गुलबर्गा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा एसडी और गुलबर्गा के एसपी अजरू श्रीनिवासुलु जी ने टोटल नए 9 व्हीकल्स जिसमें 5 बुलेरो, 3 टेम्पो ट्रैवलर और एक स्कॉर्पियो को फ्लैग होस्ट करके पुलिस डिपार्टमेंट के हैंडओवर कर दिया। जुमला 113 लाख रुपए की लागत से केकेआरडीपी के बजट से ये गाड़ियां दिए गए हैं। इसके बाद प्रेस मीट करते हुए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे जी ने हुकूमत से बताया कि हुकूमत की तरफ से ड्रग के खिलाफ काफ़ी बोल्ड और सख्त कदम लेने होंगे इसको रोकने के लिए, और इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा क्योंकि इस ड्रग्स केस में काफ़ी नौजवान पीढ़ी तबाह हो रही है। पुलिस डिपार्टमेंट को इसके खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए। सिटी भर में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कई सारे ड्रग्स और गांजे को सीज करने के बाद ये सारी चीज़ें करनी होगी। कैबिनेट की मीटिंग में ये सारी चीज़ें प्रियंक खरगे जी ने बताई और जी परमेश्वर के हिदायत में ये सारी चीज़ें करनी होगी उन्होंने कहा, और उन्होंने ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ बड़ी सख्ती से उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। गुलबर्गा सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट के सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को ड्रग रोकने के लिए काफ़ी अच्छे काम करने होंगे क्योंकि दिन ब दिन ड्रग के केसेस में देखा जा रहा है कि ज़्यादा केसेस में इंक्रीज ही होते जा रही है। यानी कि इस साल 2025 में 172 केस रजिस्टर हुए हैं जिसमें 176 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। 100 केजी गांजा और 776 केजी ड्रग्स को जब्त कर लिया है जिसकी हुकूमत जुमला 23 लाख रुपए की बताई जा रही है, जिसकी कीमत टोटल 23 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे जी ने कही और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ने यह भी कहा कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में ड्रग के खिलाफ अवेयरनेस प्रोग्राम रखकर उनको समझाना होगा ये सारी चीज़ों के बारे में। आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़ की रिपोर्ट। ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮಸಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಈ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರ ಒಂದಿದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಡ್ರಗ್ ಹಾವಳಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಬರೇ ಮೆಟ್ರೋಗಳದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳದು, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೇಡಂ, ಚಿತ್ತಾಪುರ್, ಜೇವರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಹಾವಳಿ ಹಬ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಲಬುರ್ಗಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ವಿಕೃತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆರೋಪಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೆವಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ತಮಗೆ ಇದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಂಜಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ 58, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ 59 ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೀಸ್ಡು ಬರೀ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 20 kg ಇತ್ತಷ್ಟೇ.
ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ 172, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 176. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 kg ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು 776 kg ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೆಚ್ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಬರೀ 50-60 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ 200 ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ KKRDBಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 25% ಹಣವನ್ನ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು Budget 200 schools are now. We will do it in a board also. I'll tell you it also. Detail will discuss. So we will have about 200 schools in 40,000. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ CS ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ವಾಹನಗಳು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 9 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 9 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 8. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸೇವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಏನು ಸಭೆ ನಡೀತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಡೀ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 7 ಜಿಲ್ಲೆ 41 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು